नंबर 100 सूरह बकरा की आयत नंबर 130 और ऑनवर्ड पढ़ेंगे। पिछली क्लासों में भी इन आयतों पे गुफ्तगू हो चुकी है, तो इसी से हम आज फिर आगाज कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہی جاری ہے، اور پچھلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام ہی کے حیات طیبہ کے مختلف حوالوں سے گفتگو ہوئی۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، اور جو منہ موڑ لے گا، جس نے منہ موڑ لیا. یرغب مضارع کا صیغہ ہے، روگردانی کرتا ہے یا کرے گا. وَمَن يَرْغَبُ، اور جو روگردانی کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. روگردانی یہ فارسی کا لفظ ہے. رو کہتے ہیں چہرے کو، اور گردان کہتے ہیں موڑنے کو. تو روگردانی چہرے کو موڑنا، اسی سے وہ گردان بھی مشہور ہے. جیسے جو پڑھتے ہوتے تھے نا چھوٹے ہوتے ہوئے، فعل ماضی کی گردان، مضارع کی گردان، حال کی گردان. کرتا ہے، وہ ایک کرتا ہے، دو کرتے ہیں، تو کرتا ہے، تم کرتے ہو، میں کرتا ہوں، تو یہ ہم کرتے ہیں. تو یہ گردان ہوتی ہے. تو گردان کا مطلب اس لیے گردان کہتے ہیں کہ اس کو پھیرتے ہیں، لفظ کو موڑتے ہیں، پھیرتے ہیں، گھماتے ہیں، تو اس لیے اس کو گردان کہتے ہیں. تو روح گردانی کا مطلب ہے چہرہ پھیرنا. روح گردانی چہرے کو موڑ لینا. تو عربی میں اس کے لیے یرغبو ان، ویسے یرغبو ہوتا ہے رغبت کرنا. تو جب میں بتایا تھا پچھلی دفعہ بھی، جب الا لگتا ہے، یرغبو الا یا یرغبو الی الاسلام، تو اسلام کی طرف رغبت ہے. اور جب ان لگتا ہے تو ان ہوتا ہے سے، ان کا مطلب سے ہوتا ہے. تو اسلام سے رغبت، یعنی اسلام سے دوسری طرف رغبت ہے. اگر اسلام کی طرف ہو تو چہرہ اسلام کی طرف ہوتا ہے، اور اسلام سے رغبت ہو تو چہرہ دوسری طرف ہوتا ہے، یعنی اسلام سے مڑ رہا ہے، اسلام سے روگردانی کر رہا ہے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، جس نے ملت ابراہیمی سے منہ موڑا یا منہ موڑتا ہے یا منہ موڑے گا. وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے، یہ سوالیہ ہے، کون ملت ابراہیمی سے منہ موڑے گا. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، إِلَّا مَن سَفِهَ،
یہ یہاں اخفا کرنا ہے. کل ہمارا جو تجوید کی کلاس ہے اس میں اخفا کا ہی میں نے بتایا تھا. الا ما صافیہ نفسا، جس نے اپنے نفس کو سفیہ کر لیا، یعنی گرا لیا، گٹیا کر لیا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور ہم نے استفا چن لیا ہے. اسی سے مصطفیٰ نکلا ہے، اور مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا. تو اللہ استفا کرتا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے وہ مصطفیٰ ہوتا ہے. اور یہ جو ابراہیم ہماری اسماعیل بشریا اپنا، کہتی ہے میں نہیں زوم پہ آ سکتی. ابھی ابھی آئی چلو ہوں، پتہ نہیں شروع میں آگے ہوتا ہی چلو نہیں. ٹھیک. 1 منٹ ہوا ہے آپ، لیکن میں چلو ہمیشہ آ گئے نا، کوشش بس کرتی ٹھیک ہے. رہتی ہوں. جزاک اللہ جی. بس پہنچ گیا تو ٹھیک ہے جی. وَلَقَدْ، اور تحقیق، اصطفیناہو، ہم نے اس کو چن لیا ہے. اس کے ہو کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام. تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے فی دنیا، دنیا کے اندر بھی. جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، تو اسی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے. انی جاعلک للناس اماما، اور یہاں اسی کو وضاحت ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا ہے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں بھی، لمن الصالحین، صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، اور جب کہا اس کو، لہو، ان کو، یعنی کہ ان کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، ان کے رب نے، اسلم، آپ جھک جاؤ، سر جھکا دو، گردن جھکا دو، دل جھکا دو، اسلم یعنی تسلیم کر لو. قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا، عرض کیا، اسلمت، میں سر جھکاتا ہوں، میں گردن جھکاتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں، لرب العالمین، سارے جہانوں کے رب کے لیے، سارے جہانوں کے رب کے حضور میں سر جھکاتا ہوں. ووصى بها ابراہیم، اور وصیت کی اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے، بھی، ساتھ، ہا، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ، آگے وہ بات آ رہی ہے. ووصى بها ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کی وصیت کی، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو. ابن کہتے ہیں ایک بیٹا ہو، تو اگر ایک ہوتا تو ابن ہی کا ہونا تھا، لیکن یہ جمع ہے، بنی ہی. و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اسی بات کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنے بیٹوں کو اسی بات کی. ووصى بها ابراہیم بنیہ و یعقوب، اور ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسی بات کی وصیت کی. کیا وصیت تھی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ لکم، تمہیں چن لیا ہے. وہی لفظ جو پہلی آیت میں تھا، اصطفیناہ، اللہ نے فرمایا تھا میں نے آپ کو چن لیا ہے. تو یہاں بھی وہی لفظ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو، یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے فرمایا کہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے، اصطفیٰ لکم، تمہیں چن لیا ہے، لکم الدین، تمہارے لیے دین، تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن، پس تم نہ مرنا، الا، سوائے اس کے، وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہو. تم نہ مرنا مگر اس کیفیت میں کہ تم مسلمان. ووصى بها ابراہیم و بنیہ و یعقوب، اور ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت فرمائی، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے.
ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہیں اسلام پہ موت آئے۔ تو یہاں اسلام کے اوپر دین چن لیا ہے، اللہ نے تمہارے مسلمان ہی لیے مرنا۔ دین چن لیا ہے، اور کہا کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی اسلام پہ ہی مرنا۔ اللہ نے تمہارے لیے دین ایک چن لیا ہے، یہ چنا ہوا دین کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اور یہاں پہ کس کا واقعہ بیان ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا اور یعقوب علیہ السلام کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت کر رہے تھے کہ تمہاری موت اسلام پہ آئے، اور یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو آخری وقت میں جمع کر کے یہی وصیت کر رہے تھے کہ تمہاری موت اسلام پہ آئے، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ تو اس پہ ہمارا کافی فوکس رہا کہ دین پہلے دن سے اسلام ہی ہے، اور یہ سب سے بڑی آیت ہے اس چیز کی شہادت کی کہ اسلام کوئی حضور کے ساتھ نہیں آیا۔ ہاں جی، اسلام آدم علیہ السلام کے ساتھ شروع ہوا، حضور کے ساتھ مکمل ہوا، جو ہم قرآن مجید کی ہی آیت ہے نا، سورہ حج کی ہے، یا کہ الیوم اکملت، سورہ توبہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے دین مکمل کر دیا۔ تو حضور پر دین مکمل ہوا تھا، اور شروع کہاں سے ہوا یہ دیکھ لیں، شہادتیں آپ کو مل رہی ہیں کہ شروع ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو وصیت کر رہے ہیں۔ اور ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے جن سے پھر حضور پیدا ہوئے، تو یہ تو اسلام ہو گیا۔ یہ دوسرے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ہیں، ان کا ذکر قرآن کر رہا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دوسری لڑی، اسماعیلی نہیں، اسحاقی لڑی، جس میں سے یعقوب علیہ السلام ہے۔ تو یہ صرف نہیں ہے کہ اسماعیل والے مسلمان تھے، نہیں، اسحاق والے اور یعقوب والے بھی مسلمان ہی تھے۔ اور یہ آیت سورہ بقرہ کی 132ویں آیت یہ اس بات کو کھول کھول کے بیان کر رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مسلمان تھے، اسحاق علیہ السلام مسلمان تھے، یعقوب علیہ السلام مسلمان تھے، اور اپنی نسلوں کو بھی کہہ رہے تھے کہ تمہاری موت آئے تو مسلمانی پہ آئے، تم مسلمان ہو، اسلام پہ مرنا، مسلمانی پہ مرنا۔ لیکن ان کی بدقسمتی کہ انہوں نے اپنے نام ہی بدل لیے، اور انہوں نے کسی نے اپنا نام کوئی رکھ لیا، کسی نے یہودی رکھ لیا، کسی نے عیسائی رکھ لیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ بار بار، ہاں جی، دین ابراہیمی کہہ رہا ہے، حنفیت کہہ رہا ہے، اور اس کو ملت ابراہیمی کہہ رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں بار بار ملت ابراہیم کا ذکر آیا ہے، اور دین ابراہیمی کا۔ تو یہاں دین کا لفظ آیا ہے اور ملت کا کئی جگہ پہ قرآن میں آیا ہے۔ اب ملت ابراہیمی کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں کوئی 12-14 دفعہ آیا ہے، اور اس سے مطلب یہی دین تھا۔ اور کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کے اوپر آپ مدار کرو، اور ملت ابراہیمی کے اوپر آپ قائم رہو، اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اب میں سورہ بقرہ کی ہی یہ آیت نمبر 130 32 ہے، پھر آگے ذرا دیکھیں 135 کے اوپر 34 اور 35، تین آیتوں کے بعد، فَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں یہودی، کہ ہم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ۔ فَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تہتدوا، تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، تہتدوا۔ قل، محبوب آپ فرما دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ملت ابراہیمی ہی سچا دین ہے۔ اب دیکھو آپ نے یہاں بھی اسی 133 میں 32 میں بھی وہی بات تھی، یہاں پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ یہودی ہونے اور عیسائی ہونے میں فلاح نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ
ملت ابراہیمی ہی حنیف ہے. حنیف مطلب سچا دین ہے. وما کان من المشرکین، تو ملت ابراہیمی ہی سچا دین ہے، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے. آگے ذرا دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر. اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 ہے، وہ آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں. وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے جی، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تحاجون فی ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو؟ ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، کہ یہ تورات اور انجیل تو تمہاری بعد میں نازل ہوئی ہے. ہاں جی، تو ابراہیم علیہ السلام تو پہلے گزر چکے ہیں. اب یہودی یہ کہتے تھے کہ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ عیسائی ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کس طرح جھگڑ سکتے ہو؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، تو یہ تمہاری کتابیں تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئی ہیں، تو ان میں کیسے آ سکتا ہے؟ یعنی ابراہیم علیہ السلام پہلے گزر گئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو تورات اور انجیل کی پیروی نہیں کی. عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام تو گزر چکے ہیں. فرمایا کہ وہ مسلمان تھے. اب اگلی آیت میں دیکھ لیں، ایک آیت چھوڑ کے فرمایا وما کان ابراہیم یہودیا، اور ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 ہے. فرمایا وما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ مسلمان تھے اور اللہ کا حضور جھکنے والے سچے مسلمان تھے. ہاں جی، یہاں بھی فرمایا کہ وہ کان حنیفا مسلما، تو وہ مسلمان تھے، حنیف تھے. اسی طرح اس کی آیت نمبر 95 میں آتا ہے، یہ اوپر آ گیا، فمن افترا علی اللہ الکاذبہ، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون، اس قرآن کے آ جانے کے بعد وہ بہت جھوٹے ہیں. اور فرمایا قل صدق اللہ، تو محبوب آپ فرما دیں اللہ نے سچ کہا. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. اب دیکھو بار بار اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، حضور کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سچ کہا، جو کہا سچ کہا. فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. یعنی وہ بھی دعویٰ کرتے تھے عیسائی کہ ہم بھی ملت مثلا ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور وہ کہتے تھے وہ عیسائی ہیں، کوئی کہتا تھا یہودی ہیں. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، آؤ پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں. اور وہ کیا تھے؟ وہ سچے مسلمان تھے، اور ان کی ملت کی پیروی کریں. جب ملت قرآن بار بار کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پورا ایک اسلام کا نظام تھا. یہ نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے 100%. ہمارے پاس تو آ کر مکمل ہو گیا نا، لیکن وہ ایک شکل بن چکی تھی اس کی. 60% کہہ لیں، 70% کہہ لیں، 80% کہہ لیں، تو ان کی واضح شکل ابراہیم علیہ السلام پہ بن چکی تھی، تو لیکن مکمل نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح سورہ نساء کے اندر پھر آیا ہے. سورہ نساء کے اندر آپ دیکھ لیں تو کتنی جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے جی. یہ کیا ہے؟ سارا قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ملت ابراہیم. ومن احسن دینا، اور اس کا دین، اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن دینا، اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، جس نے اللہ کے حضور چہرہ جھکا دیا.
اسلام لے آیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی تو محسن ہوگا. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام کی سچی ملت کی پیروی کی، یعنی ان کے دین کی پیروی کی. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے محبوب بنایا ہوا تھا، خلیل بنایا ہوا تھا، دوست بنایا ہوا تھا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کی بات ہو رہی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور کس سے دین کس کا اچھا ہو سکتا ہے؟ جس نے اللہ کے حضور چہرہ جھکا لیا، اسی کو محسن کہا اللہ نے تعالیٰ نے، کہ جو اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا لے وہ محسن ہے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محسنوں سے پیار فرماتے ہیں. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی. اب یہ حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اور ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ سب ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. یہ سب ملت ابراہیمی کی طرف جا رہا ہے. اس طرح آگے آ جائیں سورہ الانعام میں، اس کی آیت نمبر ہے 161. آپ کو کہاں کہاں سے نکال کے میں دکھاؤں کہ یہ ملت ابراہیمی خدا کو کتنی پسند ہے. ہاں جی. 161 سورہ الانعام. جی. سبحان اللہ. قل اننی ہدانی ربی، محبوب آپ فرما دیں، اننی بے شک مجھے، ہدانی ہدایت دی ہے، ربی میرے رب نے، بے شک مجھے میرے اللہ نے ہدایت دی ہے، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی، دینن قیمن ایک مضبوط اور سیدھے دین کی، ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ دین کیا ہے؟ ملت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سچی اور سچی ہدایت اور مضبوط دین. وما کان من المشرکین، اور یہ حنیف کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے سب سے ٹوٹ کر صرف اللہ کا ہو جانا. ابراہیم کا دین کیا تھا؟ سر جھکا دینا، سب سے ٹوٹ کر اللہ کا ہو جانا. تو اللہ بار بار ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی دنیا سے ٹوٹ کر اللہ کے حضور سر جھکانے والا قرار دے رہا، اسی کو محسن قرار دیا، اسی کو مسلمان قرار دیا. تو یہاں بھی فرمایا کہ محبوب کہہ دو کہ مجھے میرے رب نے سیدھے رستے کی ہدایت کی ہے، اور وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ وہ سچا دین ہے، وہ ملت ابراہیمی ہے جو ٹوٹ کر اللہ کے ساتھ جڑنے والے تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ہاں جی. اسی طرح آگے آگے چلتے. ملت مطلب ہے کہ دین، مذہب. جی. ملت ملت، ہاں جی، ملت دین. دین. ملت دین کو ہی کہتے ہیں. ہاں. اسی طرح سورہ یونس میں آ گیا ہے. ہاں جی. سورہ یونس میں آپ دیکھ لیں 105، 106 اور یہ 105. سبحان اللہ. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے محبوب فرما دیں کہ اے لوگو اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے، افلا اعبد الذی تعبدون من دون اللہ، فلا اعبد، تو میں تو اس کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو اللہ کے سوا، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، اور میں تو صرف اسی کی، اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دے گا. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومن بن جاؤں. اور پھر یہاں فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ آپ اقم، مضبوط ہو جائیں، ہاں جی، قائم ہو جائیں، وجہ کا، اپنے چہرے کو قائم کر لیں، مضبوط کر لیں، للدین حنیفہ، اس حنفیت کے دین کے اوپر، حنیفیت کے دین کے اوپر. اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے وہ دین کون سا ہے. وہ اللہ نے قرآن ابراہیمی، ملت ابراہیمی کو فرمایا.
वला सच्चाई तकूनन्न करो। मिनल मुशरिकीन, और बे शक आप मुशरिकों में से ना हो जाएं। इसी तरह सूरह नहल में आगे फरमाया कि सूरह नहल की आयत नंबर है 120। ये आपको अच्छा लग रहा है या मैं ऐसे ही मैं आयतों के दर घुमा रहा हूँ आपको? ये तो बहुत अच्छा बहुत लग रहा बहुत है। अच्छा लग रहा हाँ जी। है। बहुत अल्लाह अच्छा सब लग समझ भी आ रही है और अच्छा भी लग रहा है। हाँ जी, और आप क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें तो तो अरबी की आपसे हमें इस पे बड़ा फख्र है, अरबी की भी फख्र है। समझ आ रही है। हमें इस पे अस्सलाम फख्र है कि और हम, हनीफ सच्चा। जी जी जी, नहीं मैं क्या शायद बोर ना हो रहे हों कि ये क्या नहीं नहीं, शुरू बहुत कर अच्छा दिया है। लग रहा है। पता चल रहा है हमें आती है, आता है तर्जुमा, इस तरह समझ आ जी रही जी जी, देखें, इन इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, सुबहान अल्लाह। ये तो एक जुमला ही ऐसा है कि यूं समझ ले कि हजारों किताबों इसमें समो दी हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। फरमाया इन इब्राहीम, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम, काना उम्मतन, एक पूरी उम्मत थे। सुबहान अल्लाह। यानी इतना मुकाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कि कुरान भरा पड़ा है उनकी तारीफों से। तो ये जो आयत है ना, ये तो एक बहुत ऊंची आयत है। ये जो लफ्ज है, उम्मत तो होते हैं हजारों लाखों लोगों को उम्मत कहते हैं। जैसे हम आज हम 1.25 अरब मुर्दा मुसलमान हैं, तो हम भी एक उम्मत हैं। हाँ जी। तो अल्लाह ने एक बंदे को पूरी उम्मत करार दिया। हम्म। सुबहान अल्लाह, ये क्या क्या मुकाम है और बयान फरमा रहे हैं अल्लाह ताला। अलामा साहब, ये इन्ना 120 इब्राहिम, वाली आयत जो आपने बताई है, ये किस सूरत की है? ये 120 नंबर सूरह नहल की है। सूरत नहल। सूरह अन-नहल, जज़ाकल्लाह। 16वीं सूरत है ये। तो जी, 16वीं सूरत की 120 नंबर आयत है। तो इब्न इब्राहिम कान उम्मतन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो पूरी एक उम्मत थे। सुबहान अल्लाह। कानितन, और बड़े फर्मा बरदार थे। लिल्लाह, अल्लाह के लिए। हनीफन, और टूट कर पूरी दुनिया से सिर्फ अल्लाह के साथ जुड़े हुए थे। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। हजूर कितने खुश होते होंगे ये आयतें पढ़कर, जब हजूर के बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें होंगी। आज कोई हमारे बाप की तारीफ करे, हमें खुशी होती है, लेकिन ये हजूर के बाप थे। हजूर के परदादा, लकड़दादा ऊपर जाकर, ऊपर की पुश्तों में, तो हजूर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही पुश्त में है, नस्ल में है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजूर के लिए ही दुआएं करते थे। हाँ जी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिका, जो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे। व युज़क्कीहिम, तो हजूर के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे थे, और हजूर की किताब और आका अलैहिस्सलाम खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान बयान कर रहे हैं। और हजूर का खुदा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रब, अपने महबूब बंदे की इतनी तारीफें कर रहा है। तो इसलिए हमें भी खुश होना चाहिए कि हम भी उन्हीं के मानने वाले हैं और उन्हीं के सच्चे दीन के ऊपर हैं। अल्लाह हमें सच्चा बनाए और उन्हीं के साथ जोड़ दे। और जिस तरह अल्लाह उनके बारे में लफ्ज बयान करता है, वो हमारे बारे में भी हो जाए कि हम भी टूट कर दुनिया से उसी के हो गए। हम भी उसी के हजूर सर झुकाने वाले बन जाएं। हम भी उन्हीं के फर्मा बरदार बन जाएं। हम्म। तो फरमाया वो मेरा बंदा कैसा था, वो पूरी उम्मत था, अल्लाह के लिए सर झुकाने वाला था, झुकने वाला था, फर्मा बरदार था, और टूट टूट कर उसी के साथ जुड़ा हुआ था। वल्लाम याको मिनल मुशरिकीन, और वो मुशरिकों में से नहीं था। इसी तरह आगे सूरह रूम में आता है। अब ये यहाँ एक एक जगह जो मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैं तो एक एक आयत निकाल रहा हूँ। यहाँ हजरत लामा साहब, इब्राहिम इसी अलैहिस्सलाम में के लिए, 123 अभी जो सूरह नहल पढ़ी है ना आपने, इसी में जो जी 123 आयत है वो भी इसी से रिलेटेड है। अभी 120 आपने पढ़ी थी ना, हाँ जी, हाँ जी, मैं तो वो वो भी इसी से रिलेटेड है, सूरह नहल की ना। सूरह नहल की। हाँ, पढ़ दें आप, वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा औहैना इलैका अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल हाँ, फिर हमने मुशरिकीन। वही की कि आपने मिल्लत इब्राहिमी की पैरवी करनी है। हाँ जी। जी, आगे। हाँ जी, बस इतना ही था। अब मेरे सामने वो आयत नहीं है, जी लेकिन लामा साहब, ये छोटी सी आयत है। छोटी सी आयत है। हाँ जी, वो भी उसी से मुतल्लक है। आगे जरा देखें, ये सूरा आ गई है रूम। सूरा रूम की आयत नंबर 30 है।
یہ 30ਵੀं सूरत है और आयत भी 30 है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मुझ पर तो कफियत तारी हुई है। फ़अक़िम वजहका, बस अपना चेहरा झुका दो, लिद्दीन हनीफा, दीन हनीफ के सामने। हाँ जी, यानी आप दीन, इस दीन के लिए अपना चेहरा झुका दो। अब ये दीन हनीफ कौन सा है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला। और सच्चा दीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला दीन ही हजूर का दीन है, और हजूर का दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन हजूर का दीन, तो एक ही दीन है। सच्चा दीन। तो मतलब है कि बनी इसराइल ने सच्चे दीन का चेहरा मस्क कर दिया था, और आका अलैहिस्सलाम ने आकर फिर दोबारा उस दीन को जिंदा किया है और उसको मुकम्मल किया है। फ़अक़िम वजहका, बस आप कायम हो जाएं, वजहका, अपने चेहरे को कायम कर लें, यानी मजबूती के साथ उधर ही रुख करें, लिद्दीन हनीफा, उस सच्चे दीन के साथ। फितरत फितरतल्लाहिल्लती फातरन्नास अलैहा, ये फितरत अल्लाह, अल्लाह की फितरत पर है, यानी दीन है, इसलिए हम इसको दीन फितरत कहते हैं, और ये कुरान ने बता दिया, यानी फितरी दीन है। फितरत अल्लाह, अल्लाह की फितरत, अल्लाती फातरन्नास अलैहा, जिस फितरत पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। ये जो आयत है ना, ये बड़ी जामे आयत है, इसकी बहुत तफसीर हो सकती है, इतने हर्फ, इतने लफ्जों की। फितरत अल्लाहिल्लती फातरन्नास अलैहा, ये अल्लाह की फितरत है, अल्लती, वो जो, फातरन्नास अलैहा, लोगों की जो फितरत, लोग जिस फितरत पर हैं, फातरन्नासा अलैहा, अलैहा जिस पर हैं, यानी लोग जिस फितरत पर हैं, उसी फितरत को अल्लाह ने इस दीन में रखा है। ये दीन की फितरत वही है जो इंसानियत की फितरत है। मतलब क्या है कि ये कोई दीन आर्टिफिशियल नहीं है, ये कोई मसनूई नहीं है, या ऊपर से थोपा नहीं गया, ये इंसान की फितरत को सामने रखकर बनाया गया है। इसलिए कुरान में कहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी इंसान को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। और फिर इस्लाम ऐसा लचकदार बनाया कि जो जो हालात बदलते जाते हैं, दीन अपनी शक्ल नरम कर लेता है। हाँ जी, यहाँ तक कि अगर इंसान भूखा मर रहा हो, तो वो जो हराम चीजें की हुई है ना, अल्लाह कहता है चलो खा लो, थोड़ी सी जान बचा लो। ये फितरत है। ये नहीं है कि ये फंदा तैयार है और जिसके गले में आएगा उसको पूरा, उसको फांसी दे देना। ऐसा नहीं है, ये पुराने बादशाहों के दौर में होता था, एक फंदा पूरा तैयार था, वो छोटा बड़ा नहीं होता था, फिर जिसको वो पूरा आ गया उसको फांसी दे दो। और फंदे की कदर ज्यादा थी इंसानों से। यहाँ अल्लाह ताला इस दीन की तारीफें भी करता है, लेकिन वो दीन बंदे के लिए नरम हो जाता है। बंदा जिस लेवल पे होता है, अल्लाह ताला उसी लेवल के उस पर इम्तिहान डालता है। अब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे इम्तिहान डाले हैं, आप देखें तारीख इंसानियत में किसी और पे ये इम्तिहान आए, किसी के लिए चीखा बनाई गई, नहीं। किसी के लिए आप देखें बचपन में बच्चे ज़िबा कर दो, वो बस मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में था कि जी। पैदा होने से पहले ज़िबा कर दो। तो ये दोनों उलुल अज़्म अंबिया के ऊपर हुए। और फिर ये चीखा जो है, ये तो सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे, हिजरत हर नबी ने की है, मुल्क से निकाले गए, आगे से फिर निकाले गए, फिर निकाले गए। तो बता ये रहा हूं कि अल्लाह ताला फरमा रहा है इस दीन के लिए, फितरतल्लाहिल्लती, ये जो दीन है, उस दीन के सामने झुक जाओ, उस पे मजबूत हो जाओ, जो सच्चा है और जो तुम्हें दुनिया से काट कर मालिक के साथ जोड़ देता है, और अल्लाह की फितरत है, अल्लाह ती फातर अन्नास अलैहा, जिस फितरत पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया है। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, और अल्लाह की तख्लीक बदल नहीं सकती, उसकी नेचर में तब्दीली नहीं आ सकती। और तब्दीली नहीं आ सकती, इसका एक माना यह भी है कि जैसे इंसान की फितरत बदलेगी, वही अल्लाह के दीन की फितरत बदल जाएगी। इंसान के हालात बदलेंगे तो दीन बदल जाएगा। तो अल्लाह ने इंसानों के साथ दीन को जोड़ दिया है, ये इसकी एक फितरत है, यानी अल्लाह ने इंसानों को दीन से जोड़ दिया है, और ये इसकी एक
फितरत है, दीन इस्लाम की फितरत है। और ये चूंकि दीन फितरत है, इसलिए इसको ये कहा गया है कि फतरन नास अलैहा, जिस पर लोगों की फितरत है, इस दीन की भी वही फितरत है। तो ला तब्दील अल खल्क़िल्लाह, और अल्लाह की तख्लीक तब्दील नहीं हो सकती। ज़ालिक दीनुल क़य्यिम, और ये मजबूत दीन है। और ये दीन मजबूत इसीलिए है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा लचक है और ये परफेक्ट है। हाँ जी, ला वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग इस दीन को, इसकी हकीकत को समझते नहीं है। हाँ जी। तो इसी तरह एक ये है, फिर इसके साथ सूरह यूसुफ आ जाती है। उस यूसुफ के अंदर भी देख लें कि अल्लाह ताला ने किस तरह इरशाद फरमाया। सूरह यूसुफ, यूनुस और यूसुफ, जी, इसकी 38 नंबर आयत है। जी, ये अच्छा, वत्तबातु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब, यहाँ तो पूरा शजरा नसब आ गया ना। हाँ जी, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अपना यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, वत्तबातु, मैंने इत्तिबा की है, मिल्लत आबाई इब्राहीम, अपने आबा व अजदाद की मिल्लत की मैंने पैरवी की है, उनके दीन की पैरवी की है। कौन कह रहे हैं? यूसुफ अलैहिस्सलाम। और वो आबा मेरे कौन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम व इसहाक व याकूब। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, इसहाक थे, याकूब थे। यही तरतीब है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप, दादा और परदादा की बात कर रहे हैं कि वत्तबा तो मिल्लत आबाई इब्राहीम, मैं अपने आबा के दीन की पैरवी कर रहा हूँ। वमा कान लना अन नुशरिका बिल्लाहि, और हमारे लिए लाजिम है कि हम अल्लाह का शिरक ना करें। मिन शैइन, किसी चीज में भी। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फजल है हमारे ऊपर। व अलन नास, और लोगों के ऊपर। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, और बहुत से लोग जो हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो ये उस वक्त भी शिकवे थे अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थोड़े हैं। उस वक्त भी अल्लाह ताला को शिकवे थे और अम्बिया को शिकवे थे कि अल्लाह का शुक्र करने वाले थोड़े हैं। इस तरह सूरह हज की 78 नंबर आयत है, जिसमें ये आखिरी आयतों में से है। सुबहान अल्लाह। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादिही, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जिस तरह जिहाद करने का हक है। वजाहिदू फिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, हक्का जिहादिही, जिस तरह जिहाद का हक है। और इज्तबाकुम, वो तुमसे कबूल फरमाएगा, मुंतखब किया है उसने, कबूल कर लिया है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, और तुम्हारे दीन में कोई उसने हर्ज नहीं रखा, कोई तंगी नहीं रखी। वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में उसने तंगी नहीं रखी। क्यों? फरमा दिया ना, ये मिल्लत, ये फितरी है। हाँ जी, फितरी दीन है, इसलिए इसमें तंगी नहीं है। खड़ा होकर नमाज पढ़ना फर्ज था, लेकिन बंदा बीमार हो गया, या अल्लाह खड़े नहीं हो सकते, फरमाया कोई बात नहीं मेरे बंदे, मुझे तेरा ख्याल है, तेरी फिक्र है। ये नहीं है कि मरता क्या ना करता, जो मर्जी हो बस खड़े होके ही पढ़नी है। फरमाया तू बैठ के पढ़ ले। तो ये अल्लाह बैठ भी नहीं सकता, फरमाया इशारे से पढ़ लो, लेट कर पढ़ लो। पढ़ ही नहीं सकता तो छोड़ दो। हाँ जी, सफर में है, रोजा नहीं रख सकता, मुश्किल है, फरमाया अगले दिन रख लेना, बाद में रख लेना, रमजान के बाद रख लेना। तो ये दीन फितरत है। फरमाया उसने एक कोई हर्ज नहीं रखा। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, और ये दीन क्या है जिसमें, जो दीन फितरत है, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत है। मिल्लत अबीकुम। अब जरा देखें, अबीकुम किन को कहा जा रहा है? ये पूरी उम्मत को कह रही है।
कुरान मजीद ने पूरी उम्मत को कहा मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम की मिल्लत, तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन। आज हम थोड़ी सी आखिर में इस पे गुफ्तगू करेंगे कि अभी हम सबको क्यों कहा। ये हमारी बहन कोई फिर लगी हुई है ऊपर लकीरें लगाने अपनी स्क्रीन के टेलीफोन के ऊपर, तो ये जान लें कि इस तरह लकीरें पड़ रही हैं। ओ फरमाया मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है ये दीन। वह हुवा सम्माकुम अल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम रखा क्या, अल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ इन आयतों के ऊपर, और ये कुरान है, और कुरान की तो एक आयत ही हमारे लिए बड़ी हद है ना। कुरान का एक लफ्ज भी आ जाए तो हम उससे मुसलमान होने के नाते मुंह नहीं मोड़ सकते, हम काफिर हो जाते हैं अगर एक लफ्ज का भी इनकार कर दें। लेकिन ये बार 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 मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मुस्लिमीन मुस्लिमून, अस्लिम, हाँ जी, असलमा, असलमू, ये कुरान में 20 जगह पर ये जो लफ्ज आए हैं, इसका मतलब है बिल्कुल सरेंडर कर देना अल्लाह के हजूर। ना किसी औरत की सुनो, ना किसी मर्द की सुनो, ना किसी दुनियादार की सुनो, ना रिश्तेदार की सुनो, सुनो तो अल्लाह की सुनो और उसके रसूल की सुनो। ये है मुसलमान। और बार बार कह रहा था हमने तुम्हारा नाम क्या रखा, ओ हव सम्माकुम अल मुस्लिमीन, हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम सबके बाप हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। आप ईमान से कहें, हमने अपने नाम बदल लिए हैं कि नहीं बदल लिए। हमने, कोई शिया हो गया, कोई सुन्नी हो गया, कोई अहले सुन्नत हो गया, कोई अहले हदीस हो गया, कोई देवबंदी हो गया, कोई बरेलवी हो गया, कोई चकड़ालवी हो गया, कोई मिर्जई हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, तो अल्लाह ने तुम्हारा नाम फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहिम का ये दीन है। वह हुआ, और उस अल्लाह ने सम्माकुम, तुम्हारा नाम रखा था अल मुस्लिमीन, मुसलमान। हाँ जी, मुसलमान नाम रखा था। और तुम क्या बन गए हो, आगे तमाशा बना दिया है तुमने, दीन को क्या से क्या कर दिया। फरमाया मिन कब्ल, इससे पहले भी, यानी कुरान नाज़िल होने से पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान था। वफी हाजा, और इसके अंदर भी, यानी कुरान के अंदर भी। सुबहान अल्लाह, ये फख्र वाली बात है। फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा था। मिन कब्लु, इस कुरान के आने से पहले भी, इस नबी के आने से पहले भी तुम्हारा नाम मुसलमान था, जो मिल्लत इब्राहिमी पर थे। वफी हाजा, और इसके अंदर भी तुम्हारा नाम मुसलमान ही है। लियकून रसूल शहीदन अलैकुम, ताकि तुम्हारा ताकि ये रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद बन जाएं, गवाह बन जाएं तुम पर, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। वतकूनु शुहदा अलन्नास, और तुम हो जाओ गवाह अलन्नास, पूरी इंसानियत के ऊपर। यानी ये नबी तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाए और तुम सारी इंसानियत के ऊपर गवाह बन जाओ। ये दीन तुम्हें अल्लाह ने वो दिया है। अगर तुम अल्लाह के हजूर झुकने वाले बन जाओ, तो फिर हाल ये हो कि तुम्हारे ऊपर नबी गवाह हो और तुम सारी उम्मतों के ऊपर गवाह हो। तुम्हारा निगरान नबी हो और तुम उम्मतों के निगरान हो। व अकीमुस्सलात, और नमाज कायम करो। व आतु ज़कात, और ज़कात अदा करो। व अतसिमु बिल्लाह, अल्लाह से जुड़ जाओ। वह हुवा मौलाकुम, वही तुम्हारा मौला है। व निअमल मौला व निअमन नसीर, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। व निअमल मौला व निअमन नसीर, कितना अच्छा तुम्हारा मौला है और कितना अच्छा मददगार मददगार है। व निअमल मौला व निअमन नसीर, व निअमल मौला, कितने प्यारे लफ्ज हैं। हुआ मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। निअमल मौला व निअमन नसीर, बस कितना प्यारा वो मौला है। मौला कहते हैं दोस्त को, हमदर्द को, निगहबान को, मददगार को। वह हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मौला है। कौन कह रहा है, खुद ही कह रहा है। लोगो, वो तुम्हारा मौला है, तो कह रहा है मैं तुम्हारा मौला हूँ। हुवा मौलाकुम,
निअम अल मौला, और लोगों कितना प्यारा तुम्हारा मौला है, कितना प्यारा तुम्हारा मददगार है, कितना प्यारा तुम्हारा संगी है, कितना प्यारा तुम्हारा निगरान है। व निअमन नसीर, और कितना वो प्यारा मदद करने वाला है। तो ये कुल बल मिल्लत इब्राहिम हनीफा, बल्कि कह दीजिए कि ये मिल्लत इब्राहिमी है। और तो इसकी मैंने आज वजाहत की है, मिल्लत इब्राहिमी की ये क्या है। और कुरान मजीद ने पूरे कुरान में, अभी तो मैंने सारी आयतें नहीं निकाली, मैंने 10-12 निकाली हैं, और ये तसव्वुर देता है। और वहां फरमाया तुम्हारा अबीकुम, तुम्हारा बाप है इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तुम्हारे बाप हैं। हाँ जी, तुम्हारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। अब मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, ये जो अब का लफ्ज है ना, अब का लफ्ज, ये बाप कहा जाता है, अब और बाप, यानी अरबी में अब कहते हैं और हम उसको बाप कहते हैं। तो अरबी में दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, एक अब का अभी और अभी एक वालिद का। हाँ जी, वालिद का लफ्ज जो है ना वो भी इस्तेमाल होता है अरबी के अंदर बाप के लिए। तो जो वालिद का लफ्ज होता है वो सिर्फ इस सेंस में होता है कि जिसके घर में पैदाइश होती है। वलद, पैदा होना। वालिद, जिसके घर पैदा हुआ। मौलूद, जो पैदा हुआ। विलादत, पैदा होना। मौलूद, पैदा होने की खुशी। वालिदा, जिसके यहाँ पैदा हुआ। तो जो वलादत और वालिद का लफ्ज है ना, और वालदा का लफ्ज है, ये पैदाइश के साथ ताल्लुक है। हाँ जी, तो वालिदा सिर्फ एक होती है और वालिद भी सिर्फ एक होता है। लेकिन बाप और माँ, इसका लफ्ज जो है ये बहुत से लोगों के ऊपर सादिक आता है और ठीक होता है। यानी माँ जो है वो, वैसे तो वालदा को कहते हैं माँ, हकीकी माना तो यही है, लेकिन इसके बहुत से माने हैं। आप खाला को भी माँ कह सकते हैं, लेकिन खाला को वालदा नहीं कह सकते। इसी तरह सास जो होती है वो भी माँ उसको कह सकते हैं, लेकिन सास वालदा नहीं होती। इसी तरह कोई उस्ताद हो, औरत हो, तो आप उसको भी माँ कह सकते हैं, मेरी माँ ने मुझे पढ़ाया। इसी तरह जो कोई और भी रिस्पेक्टेबल, या कि नबी की, अल्लाह ने फरमाया कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। हाँ जी, तुम्हारी वालदाएं नहीं हैं। व अज़वाजुहु उम्महातुकुम, और उस नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। तो सब नबियों की बीवियां हम सब की माएँ हैं, हजूर की बीवियां भी हमारी माएँ हैं। तो माँ का लफ्ज और बाप का लफ्ज, इसमें बड़ी वुसअत है। इसी तरह वालद को ले लें, तो वालद तो एक ही होता है इंसान का, दूसरा तो वालद नहीं हो सकता। किसी दूसरे को अगर वालद कहेंगे तो वो बंदा, उसका ईमान खत्म हो जाता है, और बल्कि उस पर लानतें, अल्लाह उसका रसूल लानतें भेजता है जो अपनी वल्दियत बदले। तो ये नहीं लिख सकता मेरा वालिद, एक हो तो बंदा दूसरे को कह दे वो मेरा वालिद है, जो लिखेगा वो हराम होगा, और उस पर अल्लाह और उसके रसूल की लानत है जो वल्दियत बदले। लेकिन बाप आपके बहुत से हो सकते हैं। तो यहाँ आप देख लें, मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, तो हजूर जिनको मुखातब कर रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब के वालिद तो नहीं थे, हजूर के तो समझो वालिद थे ना, कि हजूर उनकी लड़ी में थे। लेकिन बाकी जो कुरैश थे, या जो यहूदी जिनको कुरान मुखातब हो रहा था, या तो सब मतलब है वल्दियत में तो नहीं आते थे, लेकिन बाप अल्लाह कुरान ने कह दिया है, अबी कुम, तुम सब के बाप। तो बाप का जो लफ्ज है ना, ये तकरीम, रिस्पेक्ट और इज्जत के लिए आप किसी पे भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो नबी ही रूहानी बाप होता है, लेकिन नबी को वालिद नहीं कह सकते। तो वालिद तो वही है तो जो जिसके घर में बंदा पैदा हुआ है। तो इसी तरह नबी सबसे पहले रूहानी बाप होता है। फिर आपका जो उस्ताद है वो भी आपका बाप होता है, वो तालीमी बाप होता है। फिर अगर किसी ने को मुर्शिद पकड़ा हुआ तो वो भी रूहानी बाप होता है। फिर जितने असातिज़ा होते हैं वो भी बाप के दर्जे में आते हैं। हाँ जी, हर बड़े को, हर चाचा बाप के लिए, कुरान ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चचा को बाप का कहा। यहाँ से कई लोगों को गलतफहमी हो गई कि
جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے دعا کی، تو باپ آزر، تو کئیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک تھے، وہ آزر تھے، قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن وہ ان کے باپ تھے، والد نہیں تھے، تو ان کے چچا تھے، تو چچا کو بھی آپ باپ کہہ سکتے ہیں، ہاں جی۔ تو باپ تو اگر کوئی فار ایگزامپل کسی عورت نے شادی کی ہے اور کسی دوسرے سے ہسبینڈ سے، تو جو پہلا بچہ ہے وہ دوسرے کو باپ کہہ سکتا ہے، لیکن والد نہیں لکھا سکتا، والد نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے لیا ہے بچہ کسی سے پالنے کے لیے، یا لے پالک لیا ہے، تو وہ اس کی ولدیت وہی رہے گی جو اس کی حقیقی ہے۔ ابا جی اس کو کہہ سکتا ہے نیب باپ کو، لیکن اس کو والد نہیں کہہ سکتا، تو والد کہنا حرام ہے۔ تو میں نے یہ باپ جو نا، باپ اور اب، تو عربی میں اب کہتے ہیں اور اردو میں ہم باپ کہتے ہیں، اور اس طرح ماں اور والدہ، باپ اور والد، تو یہ دو لفظوں کی ہم نے تشریح کافی، تو اس کے لیے بہت سے نبی ہے، استاد ہے، مرشد ہے، سسر ہے، چاچا، اس طرح ماموں، پھپھا، ان سب کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ماں بھی اور باپ بھی، ہاں جی۔ ہر بڑے کو، ہر بزرگ کو، ہر سفید ریش جو ہے اس کو آپ، ابا جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، بس میں جا رہے ہیں، کہیں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، بزرگ جتنے ہیں سب کو باپ بھی کہہ سکتے ہیں، ماں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن والدہ اور والد وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ حقیقی ماں باپ ہوتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو اسی پر ختم ہوئی کہ سورہ 135 ہے جی، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ آج سیر ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کہاں کہاں یاد کیا ہے، کیسے کیسے یاد کیا ہے۔ ابھی تھوڑا ہمارا مقصد تو ایک ہی چیز تھی کہ ہم دیکھیں کہ اس ملت کی بات ہو رہی ہے، اس دین کی بات ہو رہی ہے، تو باقی جو ابراہیم علیہ السلام کی شانیں دوسری آیتوں میں ہیں وہ تو ہم نہیں بیان کر سکے، تو جب وقت پہ آئیں گی تو انشاءاللہ ان کی، تو وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔